Okay, once again, welcome to PVSR's classroom. Today's topic is potentiometry or potentiometric titrations. This potentiometric titrations is a part of electrochemistry 2 chapter. And this electrochemistry 2 chapter is meant for second year BSc students, that is you, who are studying semester 4. And you people are students belonging to English medium stream. However, for the convenience of you people, I will be explaining this topic in English and Telugu. Please cooperate with me. You see, on the left hand side you have an instrument. That instrument is nothing but potentiometer. It is called as the potentiometer. We will be performing experiments on that potentiometer. And this is a core area, already I told you. So there are two instrumental methods in electrochemistry. One is conductometry and the second one is potentiometry. You have to practice both of them. I'll explain the concept behind this potentiometric titrations, and after completing that potentiometric titrations theoretical aspects, we will be focusing on these three types of reactions as far as the syllabus is concerned. That is acid-base potentiometric titrations, then precipitation potentiometric titrations, and the third one is redox. Redox means reduction and oxidation type of potentiometric titrations. I'll explain all the three with suitable examples. Please try to understand carefully. They are very, very important. Potentiometric titrations. What is a potentiometric titration? A titration in which the end point or equivalence point of a reaction is determined with the help of the measurement of the potentials of a reaction mixture is known as potentiometric titrations. You already know that whenever there is charge difference or change in the charge on the ion, then potential difference will arise. So we are trying to measure that potential difference, and basing on that we are trying to calculate the equivalence point or end point. That is the basic thing in potentiometric titrations. Okay, they involve study of variation of EMF with the volume of titrant added. As usual, just like conductometric titrations, we will be taking one solution in the beaker, and into that we will be inserting electrodes, appropriate electrodes, and in the burette we will be taking another solution, and that solution which is taken in the burette will be dropped into this conical flask or beaker, whatever it may be, basing on the stipulated volume, and we will be continuously reading or noting down the EMF values. At particular point we will find out that there is a huge jump in the EMF value. From that jump in the EMF value, we will come to the conclusion that the end point has occurred or equivalence point has been obtained by us, and that will be the reading which we are expecting or trying to find out. So this is the basic thing as far as potentiometric titrations are concerned. So ultimately what is our aim? Our aim is to find out the end point or equivalence point. These titrations possess certain advantages over the ordinary methods involving indicators like exact end point can be determined. And that is very important point. ఇప్పుడు వేరు పర్సన్స్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ చేస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో రీడింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి. దాన్నే మనం పారలాక్స్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట. అంటే మనం చూసే హైట్ను బట్టి లేకపోతే అక్కడ ఈ మెనిస్కస్ని అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి రీడింగ్స్లో తేడా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మెషిన్ కాబట్టి అలాంటి తేడాలు ఏమి లేకుండా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ ఎండ్ పాయింట్ క్యాన్ బి డిటర్మైన్డ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ చూడండి, యూజింగ్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్, మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more యాసిడ్స్ క్యాన్ బి టైట్రేటెడ్ ఒకేసారి. జస్ట్ లైక్ కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ కూడా మనం అలాగే చేసాం, ప్రాక్టికల్ గా కూడా చేసి చూపించాం మీకు. మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more యాసిడ్స్ క్యాన్ బి టైట్రేటెడ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, నాట్ నెసెసరీ టు యాడ్ ఇండికేటర్స్. కండక్టోమెట్రీ లాగే పొటెన్షియోమెట్రీలో కూడా వీ నీడ్ నాట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్. దట్ ఈస్ ఏ గ్రేట్ సై ఆఫ్ రిలీఫ్. ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో ఇండికేటర్స్ దొరకవు. ఒకవేళ ఇండికేటర్స్ దొరికినా కానీ దొరికినా కానీ చాలా కాస్ట్లీ ఇండికేటర్స్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందు గురించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూడండి, నాట్ నెసెసరీ టు యాడ్ ఇండికేటర్స్.
అలాగే కలర్డ్ సొల్యూషన్స్ కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ టైట్రేటెడ్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కలర్డ్ సొల్యూషన్స్ కి ఏ ఇండికేటర్ యాడ్ చేస్తాం? ఇండికేటర్ యాడ్ చేయడం కష్టం కదా. అట్ ది సేమ్ టైం ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర అది ఒరిజినల్ గానే అది కలర్ఫుల్ గా సొల్యూషన్ అయితే ఎండ్ పాయింట్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం? కష్టం అవుతుంది. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కలర్డ్ సొల్యూషన్స్ కెన్ బి కన్వీనియంట్లీ టైట్రేటెడ్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్, దాన్ని మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ చూడండి ఇక్కడ, సిన్స్ నో మ్యాథమెటికల్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అసలు సింపుల్ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఉండదండి పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ లో, అసలు క్యాలిక్యులేషనే ఉండదు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్. కండక్టోమెట్రీలో అన్న V1 N1 = V2 N2 అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, కానీ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ లో అసలు అటువంటి మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ వర్క్ కానీ వర్క్ షీట్లు కానీ ఏమి ఉండవు అనమాట. డైరెక్ట్ గా రీడింగ్ వస్తుంది, ఆ రీడింగ్ మనం గ్రాఫ్ పేపర్ మీద స్పాట్ చేస్తాం. ఒక సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ వస్తుంది. సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అంటే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ తెలుసు, బయాలజీ స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను. సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అంటే ఒక ఎస్ షేప్ లో వస్తుంది. ఆ ఎస్ షేప్ లో వచ్చినటువంటి సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ యొక్క బాడీ నుంచి మనం ఆ టైటర్ వాల్యూని తీసుకుంటాం అనమాట. దట్ విల్ బి ద ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ పాయింట్. సో సిన్స్ నో మ్యాథమెటికల్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ పాయింట్ ఈజ్ ఈజీ. సో దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏమి లేదు, ఇవన్నీ కొంచెం కాస్ట్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కరెంట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అయ్యి ఉండకూడదు, సో జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయడం రావాలి, ఎలక్ట్రోడ్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా భద్రపరచాలి, లేకపోతే అవి పాడైపోతాయి. ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ. మా ల్యాబొరేటరీలో పొటెన్షియోమీటర్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఇంకా అంటే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ కూడా చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్. Just now I was trying to explain, this is the schematic representation for potentiometric titration. చూడండి, బేకర్ is there. ఓకే, బేకర్ కానీ కన్వీనియంట్ ఇదే బేకరే. కోనికల్ ఫ్లాస్క్ అంటే ఇన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అవి పెట్టలేం కాబట్టి బేకర్ విల్ బి వెరీ వెరీ కన్వీనియంట్. సో వాల్యూమ్ మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. బేకర్లో సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం ఎలాగోను. ఆ సొల్యూషన్తో పాటు ఇన్సైడ్ ది సొల్యూషన్ వీ విల్ బి డిప్పింగ్ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్. చూడండి, ఒకటేమో ఇండికేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ టు స్టడీ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్, రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్. క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ గురించి మీతో మాట్లాడాను. సాచురేటెడ్ క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమో ఒకటి, ఇండికేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమో ఒకటి ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇండికేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ని క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ని రెండాటిని కూడా పొటెన్షియోమీటర్ అని ఉంటుంది, ఆ పొటెన్షియోమీటర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. మీకు డయాగ్రామ్స్ అవి చూపిస్తాను. పొటెన్షియోమీటర్కి కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ పొటెన్షియల్ రీడింగ్స్ అన్ని కూడా డిజిటల్ ఫామ్లో మనకి నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి, దాన్ని నోట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద బ్యూరెట్ పార్ట్. బ్యూరెట్లో సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం. ముందు ప్రీ డిటర్మైన్డ్ వాల్యూమ్ ఇందులోకి డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటాం. డ్రాప్ చేస్తూ ఏం చేస్తామంటే పొటెన్షియోమీటర్లో రీడింగ్ వస్తుంది, ఆ రీడింగ్ నోట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ స్టరర్. మ్యాగ్నెటిక్ స్టరర్ ఫెసిలిటీ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ స్టరర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే బాగా కలవాలన్నమాట. బాగా కలిస్తే తప్ప లిక్విడ్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వదు. రియాక్షన్ పూర్తి అవ్వకుండా రీడింగ్ సరిగా రాదనమాట. రీడింగ్ సరిగా రాదు అంటే అర్థం ఏంటంటే రీడింగ్లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి. ఒక స్టేబుల్ రీడింగ్ రాదు. 647 రావాలనుకో 650, 660 లేకపోతే 620 అలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది మంచి పద్ధతి కాదు. కాబట్టి ఫాస్ట్గా స్టేబుల్ అవ్వాలి. ఫాస్ట్గా స్టేబుల్ అవ్వాలంటే బెటర్ టు యూజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ స్టరర్. మ్యాగ్నెటిక్ స్టరర్ ఉంటే ఇందులో దాన్ని ఒక మ్యాగ్నెట్ పెడతాం, ఆ మ్యాగ్నెట్ గర్రమని తిరుగుతూ ఉంటుంది, తిరిగితే ఫాస్ట్గా కలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఇది చూడండి, లేటెస్ట్గా వస్తున్నటువంటి పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ apparatus. ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, రాదర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సోఫిస్టికేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఆటోమేటిక్, అన్ని రీడింగ్స్ అవన్నీ కూడా అవే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకు పెద్దగా చేయవలసినటువంటి పనే ఉండదు. ఇక్కడ చూడండి, బేకర్లో సొల్యూషన్, ఎలక్ట్రోడ్స్ని కనెక్షన్స్తో కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ బాడీ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమీటర్. మీరంతా కూడా రీడింగ్స్ అన్ని కూడా సెట్ చేసుకుంటారు. ముందు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ స్టార్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా డిజిటల్ ఫామ్లో మీకు రీడింగ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఆ రీడింగ్స్ మనం కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటూ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఉంటుంది పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్. మన ల్యాబొరేటరీలో ఎంత సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉండవు, ఇంకాను టైం పడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ of potentiometric titrations, I told you that I will be discussing 3 different types of titrations based on potentiometry.
One is acid-base titrations, redox titrations, and precipitation titrations. Let us start with acid-base titrations. In this acid-base titration, very simple. A known volume of the given acid solution is taken in a beaker. Okay, beaker lo manam known volume. Say for example 50 ml anukundam. So 50 ml of acid solution like HCl is taken in a beaker. Okay. ఇక్కడ an AZ and PT electrode are dipped in the solution. Appropriate electrodes. మనం ఏ ఎలక్ట్రోడ్ డిప్ చేయాలి ఏంటి ఇవన్నీ మనం ఆలోచించక్కర్లేదు. ఆ మెషిన్ తోనే అన్ని వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ ఎలక్ట్రోడ్ అని తెలిస్తే చాలు, దాన్ని అందులో డిప్ చేస్తాం. డిప్డ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ దెన్ కనెక్టెడ్ టు ద క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ త్రూ ఏ పొటెన్షియోమీటర్. అది కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ లోనే పార్ట్ అయిపోతుంది. ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ దెన్ కనెక్టెడ్ టు ద క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ త్రూ ఏ పొటెన్షియోమీటర్ అనేది దాని గురించి మనం వరి అక్కర్లేదు, అంతా కూడా సెటప్ అంతా సెట్ చేసే ఉంటుంది. ఆల్కలీ సొల్యూషన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యూరేట్. సో బ్యూరేట్ లో ఆల్కలీ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ద బేకర్ కాబట్టి. ఆల్కలీ సొల్యూషన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యూరేట్. ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ అట్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఇంకో గ్రాఫ్ చూడండి, సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అని చెప్పన్నాను. ఇనీషియల్ గా గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, జస్ట్ లైట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఏకంగా ఇక్కడ వరకు ఒకేసారి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట. దాని నుంచి మనం సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ నుంచి వాల్యూ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వలెన్స్ పాయింట్. సో ఈక్వలెన్స్ పాయింట్ మనం ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటాం. మార్క్ చేసుకుని వాల్యూమ్ ఆఫ్ NaOH ఎక్కడ వచ్చిందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్, అంతే అయిపోయింది. గ్రాఫ్ పేపర్తోనే పని, ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమీ ఉండదు. The EMF of the cell at first increases gradually and at the end point the rate of change of potential will be high. End point దగ్గర rate of change of potential will be high. ఎందుకంటే pH చాలా జంప్ వస్తుంది కదా. చూడండి, ఒక్కసారి pH ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మారిపోయింది, HCl సొల్యూషన్ కాబట్టి 3 దగ్గర ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో చూడండి, 12, 13 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది NaOH కాబట్టి. సో ఒక్కసారి షార్ప్ జంప్ వచ్చింది. సో సిమిలర్లీ పొటెన్షియల్ జంప్ విల్ బి దేర్. The end point of the titration is then located by plotting EMF versus volume of NaOH. అంతే చేయాల్సింది. సో యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్ లో ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా రాసి ఈ గ్రాఫ్ కూడా రాయడానికి ట్రై చేస్తారు మీరు, అంతే చేయవలసినటువంటి పని. సో దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. ఈ పని చేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే అనదర్ టైప్ ఆఫ్ టైట్రేషన్స్ విచ్ కెన్ బి వెరీ కన్వీనియంట్లీ క్యారీడ్ అవుట్ ఈస్ రెడాక్స్ టైట్రేషన్స్. Redox titration means the titrations involving both reduction as well as oxidation, or oxidation as well as reduction. So oxidation జరుగుతుంది ఒక దాంట్లో, ఇంకో దాంట్లోనేమో రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఆ రకంగా రెడాక్స్ టైట్రేషన్స్ ని చాలా కన్వీనియంట్ గా పొటెన్షియోమెట్రీ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ పాయింట్. చూడండి, రెడాక్స్ టైట్రేషన్స్. Titrations involving oxidizing agents and reducing agents can be titrated potentiometrically by using platinum electrode and calomel electrode. మీరు platinum electrode and calomel electrode అని రాసినా పర్వాలేదు, రాయకపోయినా పర్వాలేదు, టైట్రేటెడ్ పొటెన్షియోమెట్రికల్లీ అని చెప్పి వదిలేసినా సరిపోతుంది అనమాట. సో టైట్రేషన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ కెన్ బి టైట్రేటెడ్ పొటెన్షియోమెట్రికల్లీ. The EMF of this electrode is determined by the activity ratio of the substance being oxidized or reduced. So అక్కడ ఆ సబ్స్టెన్స్ లో చేంజెస్ వస్తాయి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో చేంజెస్ వస్తాయి అన్నమాట. దాన్నే మనం యాక్టివిటీ రేషియో అని చెప్పి అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మోర్ సాల్ట్ కంటైన్స్ FeSO4. అఫ్ కోర్స్ FeSO4 కాంప్లెక్స్డ్ విత్ అమోనియా అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ అమోనియం సల్ఫేట్, దట్ ఈస్ ఏ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఆ ఫార్ములా మీరు తెలిసినటువంటిదే. FeSO4. In FeSO4 the oxidation state of Fe is +2. అది టైట్రేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు గివ్ +3, దట్ ఈస్ Fe +3 గా ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది. Therefore it acts as a reducing agent. చూడండి, since it itself gets oxidized, it is reducing the other substance. When it is reducing the other substance, it implies the meaning that it acts as a reducing agent. It is a reducing agent. More salt is a reducing agent. దాని యొక్క అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి, లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి, వీ కెన్ వెరీ ఈజీలీ క్యారీ అవుట్ దిస్ పొటెన్షియోమెట్రికలీ బై టైట్రేటింగ్ అగైనెస్ట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం డైక్రోమేట్. Potassium dichromate, orange colored substance. Formula of potassium dichromate is K2Cr2O7. K2Cr2O7 is the formula of potassium dichromate. And in this potassium dichromate, oxidation state of chromium is +6. Okay. So
it has to get reduced. ఎందుకని? because it is an oxidizing agent. అది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు గెట్ రెడ్యూస్డ్. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడే చెప్పాను మీకు, సిఆర్ ఈజ్ ఇన్ ద +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇట్స్ గెట్స్ రెడ్యూస్డ్ టు Cr3+. సో వన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్, that is Fe2+ gets oxidized to Fe3+, whereas the other substance, that is Cr6+, gets reduced to Cr3+. సో ఈ రకంగా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో చేంజ్, దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ రేషియోలో చేంజ్ రావడం వల్ల కూడా మనకి ఫైనల్ గా ఎండ్ పాయింట్ డిటర్మైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ కన్స్టిట్యూట్ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్. ఆ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ లో కూడా ఈ పొటెన్షియల్ జంప్ వస్తుంది అనమాట. ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందని చెప్పంటున్నాం, Fe2+ అన్ని కూడా Fe3+ గా మారిపోవడం, అలాగే Cr6+ అన్ని కూడా Cr3+ గా రెడ్యూస్ అయిపోవడం, అలాగా చేంజ్ రావడం వలన పొటెన్షియల్ లో సడన్ జంప్ వస్తుంది. ఆ పొటెన్షియల్ లో సడన్ జంప్ ఎక్కడ వచ్చిందో మనం మెజర్ చేస్తాం, దట్ విల్ బి ద ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ పాయింట్. చాలా సింపుల్ థియరీ అనమాట. అంతా కూడా మెషిన్ చూసుకుంటుంది, మనం చేయవలసింది ఏం లేదు, జస్ట్ రీడింగ్ చూడడం రావడం, ఆ రీడింగ్ ద్వారా గ్రాఫ్ గీయడం వస్తే సరిపోతుంది. చూడండి ఒకసారి చెప్పిందంతా కూడా ఇక్కడ స్లైడ్ లో ఉంది, ఈ స్లైడ్ లో మనం ఒకసారి చదువుకుందాం. Titrations involving oxidizing agents and reducing agents can be titrated potentiometrically by using platinum electrode and calomel electrode. Platinum electrode and calomel electrode use chesi ఈ titration చేస్తాం. The EMF of this electrode is determined by the activity ratio of the substance being oxidized or reduced. For example, in the titration of ferrous ammonium sulfate against potassium dichromate, ferrous ammonium sulfate is commonly known as Morse salt. లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, మన లాబొరేటరీలో ఉంటుంది సబ్స్టెన్స్. ఫెర్రస్ అమోనియం సల్ఫేట్, మోర్స్ సాల్ట్, అగైన్స్ట్ పొటాషియం డైక్రోమేట్. పొటాషియం డైక్రోమేట్ is orange colored substance. A known volume of ferrous salt solution is placed in a beaker and dilute sulfuric acid is added. ఓకే, డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కొద్దిగా ఫ్యూ డ్రాప్స్ లాగా యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్. సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిడైజ్ అయిపోకుండా Fe2+ గానే ఉండడం కోసం అని కొంచెం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తాం. దెన్ EMF the cell is observed after each addition of K2Cr2O7. సో K2Cr2O7 ఆరెంజ్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్ అన్నాను కదా, దాని సొల్యూషన్ తయారు చేసుకుంటాం. అండ్ దట్ సొల్యూషన్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ద బ్యూరేట్. బ్యూరేట్ లో తీసుకున్న తర్వాత ప్రీ డిటర్మైన్డ్ వాల్యూమ్ మనం యాడ్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ లో చేంజ్ వస్తుంది, దాన్ని నోట్ చేస్తాం. The EMF of the cell is observed after each addition of K2Cr2O7 solution from the burette. The observed value of electrode potential is then plotted against volume and the steepest portion, అంటే ఎక్కువ జంప్ ఎక్కడ వస్తుందో దాన్ని మనం steepest portion అంటాం, of the curve marks the equivalence point. వీలైతే ఈవేళ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఏదో ఒక వీడియో తీసుకుని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మనం అయితే ఇంకా ల్యాబ్లో ఏం వీడియోస్ చేయలేదు, ఏదైనా అవైలబుల్ వీడియో ఉంటే దాన్ని నేను మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తాను క్లియర్గా. ఈ టైట్రేషన్ అంటే టైట్రేషన్ బిట్వీన్ మోర్ సాల్ట్ అండ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్, రిడాక్స్ టైట్రేషన్కి ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని పొటెన్షియోమెట్రీకి ఎలా చేస్తారో ఒకసారి చూపిస్తాను, ఇంకా మంచి ఐడియా వస్తుంది. ఈ స్లైడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి జంప్ ఏ రకంగా వచ్చిందో. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ Cr6+ అని లేదు, వీలైతే ఇక్కడ మీరు రాసుకునేటప్పుడు Cr6+ అని రాసుకోండి, అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ K2Cr2O7 అన్నమాట. సో జంప్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మళ్ళీ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మీకు జంప్ వచ్చింది. ఈ జంప్ నుంచి ఎండ్ పాయింట్ని తీసుకుంటాం అనమాట. వాల్యూమ్ ఆఫ్ K2Cr2O7 ఆన్ ద x యాక్సిస్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఈస్ టేకెన్ ఆన్ ద y యాక్సిస్. సో కర్వ్ ఏమో మనకి ఈ రకమైనటువంటి కర్వ్ వస్తుంది. ఈ కర్వ్ నుంచి ఈక్వలెన్స్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్సర్న్డ్ విత్ redox titrations. The best example is titration between or potentiometric titration between Morse salt and potassium dichromate. Similarly, another type of reaction is precipitation titrations. It is precipitation titrations. What is a precipitation titration means? After completing adding the titrant in the beaker or conical flask, there must be formation of precipitation. అంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ అవనటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటనేది. దాన్ని మనం పొటెన్షియోమెట్రిక్గా ఎలా చేయవచ్చు అనేది స్టడీ చేద్దాం. ఇన్ దీస్ రియాక్షన్స్ an electrode reversible to one of the ions involved is made use of.
in these reactions, an electrode reversible to one of the ions involved is made use of. For example, in the titration of silver nitrate with sodium chloride, silver nitrate is AgNO3, it is reacted with NaCl. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే AgCl precipitate form అవుతుంది. A silver electrode will show a sharp change in EMF when all the silver has been precipitated. ఉన్నటువంటి సిల్వర్ అంతా కూడా ప్రెసిపిటేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, షార్ప్ చేంజ్ ఇన్ ద EMF వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ. If silver nitrate is placed in the burette, sharp change will be observed when all the chloride is precipitated. అంటే జస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం కోనికల్ క్లాస్ లో, బ్యూరెట్ లో ఏం తీసుకున్నాం అనే దాని మీద డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది. దాని గురించి పెద్దగా వరీ అవ్వద్దు, మీరు ఏం తీసుకుంటే దాన్ని ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. దిస్ మెథడ్ ఈస్ పర్టికులర్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ క్లోరైడ్స్, బ్రోమైడ్స్ అండ్ అయోడైడ్స్. క్లోరైడ్స్, బ్రోమైడ్స్ అండ్ అయోడైడ్స్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ప్రెసిపిటేషన్ టైట్రేషన్స్ ని పొటెన్షియోమెట్రిక్ ద్వారా చాలా చాలా కన్వీనియంట్ గా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం. చూడండి, ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ AgNO3 అంటే బ్యూరెట్ లో ఏది తీసుకుంటే అది రాస్తాం, దాని ప్రకారంగా కర్వ్ ఏమొస్తుంది అనేది జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సేమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్స్ అవి వస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ అని చెప్పి